अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू 9th क्लास एवरी स्टूडेंट సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు है ఆసిఫ్ తెలుగు सर। 7th लेसन ना बाल्यम गांधी जी। ना बाल्यम बोल तो अपने बारे में जो लिखते हैं गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी के बारे में। కింది బొమ్మను చూడండి ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి। नीचे दिए गए पिक्चर को देखो बोल रहा है, क्वेश्चन को आंसर बोलो बोल रहा है। ठीक है, ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి। क्वेश्चन के दिए गए उसको आंसर बोलो बोल रहा है। పై బొమ్మలో ఎవరెవరు ఉన్నారు। ऊपर की पिक्चर में कौन कौन है पूछा है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल है। అహింస అనగానే గుర్తుకు వచ్చే వారెవరు। नॉन वायलेंस बोलते हैं कि अपने कौन याद आते, इमीडिएटली गांधी जी याद आते। ఆయనను గౌరవంగా మనం ఏ పేర్లతో పిలుస్తాం। उनको रेस्पेक्ट से अपन कौन से नाम से बुलाते। జాతి పిత, బాపూజీ, మహాత్మా। పాఠం ఉద్దేశం, లెసన్ का एम क्या है, टारगेट क्या है। మహాత్ముల జీవితాలు అందరికీ ఆదర్శం। ग्रेट पर्सन के जो है జీవితాలు बोल तो लाइफ, అందరికీ सबको ఆదర్శం ఐడియల్। వారి అనుభవాలు उनके एक्सपीरियंस। మంచి अच्छे ప్రవర్తనకు బిహేవియర్। లక్ష్య సాధన అచీవ్మెంట్। ప్రేరణ इंस्पिरेशन मोटिवेशन కలిగిస్తాయి बताया जाता। అటువంటి वैसे जो है గొప్పవాడైన एक ग्रेट पर्सन। गांधी जी बाल्यम, इनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में అనుభవాలు एक्सपीरियंस తెలియజేసే मालूम बताने के लिए विद्यार्थुలలో न स्टूडेंट के अंदर प्रेरणा बोलते भी अपन पढ़े थे ना भी इंस्पिरेशन मोटिवेशन కలిగించే बताने के लिए ఈ పాఠం ఉద్దేశం यानी लेसन का मकसद ఏం है। పాఠ్య భాగ వివరాలు, लेसन के डिटेल्स है। ఈ పాఠం ఆత్మకథ ప్రక్రియకు చెందినది। ये जो लेसन है आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी प्रक्रिया प्रोसेस के बारे में है। ఒక వ్యక్తి यानी कि एक पर्सन తన జీవితం अपनी लाइफ के గురించి बारे में తానే उन्हें చెప్పుకుంటే బోలదు ఆత్మకథ ऑटोबायोग्राफी అవుతుంది यानी कि होता है। ఈ పాఠం వేమూరి రాధాకృష్ణ గారు, ये जो लेसन है వేమూరి రాధాకృష్ణ అనువాదం ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన। गांधी महात्मुनि यानी कि महात्मा गांधी के बारे में। सत्य शोधना ट्रूथ सही बोलना। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी अनुसरण फॉलोइंग, ये जो अनुवादम बोलते ट्रांसलेशन है। రచయిత పరిచయం కవి के बारे में। మనమంతా జాతిపిత మహాత్మా బాపూజీ అని గౌరవంతో పిలుచుకునే గాంధీజీ పూర్తి పేరు मोहन दास करमचंद गांधी। अपन जो हमेशा बुलाते महात्मा जाति पिता महात्मा बापूजी, एक्सपर्ट से अपन बुलाते उस नामा, उनका जो फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी है। ఈయన गुजरातलोनी गुजरात में पोरबंदर जन्मिंचाడు। पोरबंदर में पैदा हुए हैं। तल्ली पुतलीबाई, तल्ली बोलते मदर, उनका नाम पुतलीबाई। తండ్రి फादर करमचंद। భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో यानी कि फ्रीडम इंडिपेंडेंस उद्यमम आंदोलन। शांति सुकून अहिंसा नॉन वायलेंस। आयुधाలు यानी कि हथियार, अहिंसा इनका हथियार था। చేసి దేశ ప్రజలందరినీ, देश के सभी लोग को ఏకతాటిగా యూనిటీ తెచ్చి लाके మన దేశాన్ని विदेशी अपने देश को विदेशी से चेरा నుండి यानी कि छुड़ाना, उड़िपिंచిన छुड़ाना। ప్రపంచంలోని वर्ल्ड में ही अत्यंत सबसे ज़्यादा ప్రభావశీలుడైన మహాన్ నాయకుడు లీడర్। హింద్ స్వరాజ్, ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ట్రూత్ వంటి ఎన్నో రచనలు చేశాడు। जन हिंद स्वराज मई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ऐसे रचना यानी कि किताब कहानियाँ जो भी लिखे बहुत सारे हैं इनके। మనమంతా గర్వించదగ్గ महानुभावुడు, अपन सब लोग प्राउड फील करने वाले महान आदमी है। अभी चलिए लेसन देखते हैं। అప్పుడు నాకు 7 ఏళ్ల వయసు।
जब मेरे को 7 साल 7 बोलते 7 ఏండ్ల వయసు ఏజ్ మా నాన్నగారు हमारे फादर राजा कोटा को राज के दरबार में कोर्ट को సభ్యునిగా వెళ్ళారు यानी कि मेंबर का गए थे నేను ఒక మామూలు విద్యార్థిని मैं एक मामूल आम स्टूडेंट था ఎవరితోనూ అబద్ధం చెప్పినా గుర్తులేదు मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोला सो याद नहीं है मुझे ఎవరన్నా ఎగతాళి मिस्टेक या चुड़ाना करना गरीब है तो चुड़ाते करते చేస్తారేమో అని భయంగా ఉండేది భయం बोलते डरना डर रहता था బడి పుస్తకాలు తప్ప ఇతర పుస్తకాలు చదవదామని కోరిక ఉండేది కాదు స్కూల్ की किताबा తప్ప अगर मगर ఇతర दूसरे जो भी चीज़ें పుస్తకాలు किताबें చదవదామని పడిన కోరిక ख्वाहिश ఉండేది కాదు स्कूल की किताबों का दूसरा कोसा पढ़ने की ख्वाहिश नहीं थी मुझे ये गांधी जी बोल रहे गांधी जी का लेसन है ఒకసారి एक बार మా తండ్రి గారు हमारे फादर श्रवण पितृभक्ति नाटकम पुस्तकम కొన్నారు हमारे जो फादर है ना श्रवण पितृभक्ति का नाटक का ड्रामे का किताब खरीदे थे श्रद्धा का इंटरेस्ट से श्रद्धा का आ पुस्तकम చదివాను इंटरेस्ट से मैं वो किताब पढ़ा था ఆ రోజుల్లో చెక్కల బాక్సును అమర్చిన అద్దంలో చిత్రాలు చూపిస్తూ కొందరు ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఉండేవారు वो टाइम पे आ రోజుల్లో उस ज़माने में చెక్కల यानी कि చెక్క బాక్స్ चकले का बॉक्स अमर्चना उसमें रखे सो अद्दम मिरर चित्रालु पिक्चर చూపిస్తూ बताते हुए కొందరు थोड़े लोग ఇంటింటికి घर घर తిరుగుతూ ఫిడితే हुए ఉండేవారు వాళ్ళు చూపించిన చిత్రాల్లో అందులైన తన తల్లిదండ్రుల్ని కావడిలో కూర్చోబెట్టుకొని యాత్రకు వారిని మోసుకుపోతున్న శ్రవణుని బొమ్మ నాపై చెరగని ముద్ర వేసింది तो लेके जाते सो वो आंदोलन बोला तो ब्लाइंड तना तल्लिदंड्रुलु यहाँ के जो पेरेंट्स कावड़िलु यानी कि उनके गोद में बिठा के కూర్చోబెట్టి యాత్రకు ఎక్స్కర్షన్ వారికి మోసుకుపోతున్న यानी कि उठा लेके जाना श्रवणुని ఏ పర్సన్ का नाम है బొమ్మ పిక్చర్ నాపై చెరగని ముద్ర ఐడిల్ మార్క్ వేసింది यानी कि एक धब्बा శ్రవణుడు చనిపోయినప్పుడు అతని తల్లిదండ్రులు కరుణాత్మకమైన రోదన ఎప్పటికీ జ్ఞాపకం ఉన్నది श्रवण जो मर गए उनके जो पेरेंट्स थे करुणा मतलब करुणा दया रहम रोदना तो रोना इప్పటికి अभी भी జ్ఞాపకం यानी कि याद है मुझे తరువాత ఇంకొక नाटक कंपनी వచ్చింది उसके बाद जो है ना और एक ड्रामे की कंपनी आई వాళ్ళ నాటకం చూసేందుకు నాకు అనుమతి లభించింది उनका जो ड्रामा देखने को मुझे अनुमति यानी कि परमिशन लभिंचिंदी मौका मिला आदि हरिश्चंद्र नाटकम जो ड्रामा है हरिश्चंद्र का नाटकम में కళల్లో హరిశ్చంద్రుడు కనపడుతూ ఉండేవాడు డ్రీమ్ కళలతో డ్రీమ్ హరిశ్చంద్రుడితో ప్రసన్నం కనబడుతూ देखना ఉండేవాడు दिख रहा था అందరూ సత్య హరిశ్చంద్రులు ఎందుకు కాకూడదు सब लोग सत्य हरिश्चंद्र जैसा क्यों नहीं होना बोल के అని అనుకున్నాను समझ रहा था मैं सोचता था హరిశ్చంద్రుడు పడ్డ కష్టాలు తలచుకొని ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా సత్యం పలకాల్సిందేనని అనుకునేవాడిని हरिश्चंद्र है ना जितने भी मेहनत करे मुसीबत करे याद करके तलुचुकोनी एన్ని ఆపదలు यानी डेंजर्स आए तो कितनी भी मुसीबत सत्यम सही बोलना पलकाल्సిందే बोलना అనుకునే समझता था मैं నా హృదయంలో ఇప్పటికీ శ్రవణుడు హరిశ్చంద్రుడు జీవించి ఉన్నారు
मेरे दिल में अभी भी श्रवणुడు హరిష్ణుడు జీవించి ఉన్నారు. यानी मेरे दिल में अभी दोनों भी जिंदा है. మొదటి తరగతిలోనూ రెండవ తరగతిలోనూ ఉన్నప్పుడు दोराबजी एदलजी में हेड मास्टर. मैं फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में रहने टाइम पे दोराबजी एदलजी में हमारे हेड मास्टर थे. విద్యార్థులకు ఆయన అంటే ఎంతో ఇష్టం. స్టూడెంట్కు కిतना बहुत पसंद है. పెద్ద తరగతి విద్యార్థులకు వ్యాయామం క్రికెట్ తప్పనిసరి చేశాడు. जो बड़े हायर क्लास रहते हैं स्टूडेंट्स को व्यायाम जॉगिंग क्रिकेट तప్పనిసరి कंपलसरी करा है. నాకు అవి ఇష్టం లేదు. वो मुझे पसंद नहीं थे. నేను వాటిలో పాల్గొనేవాడిని కాదు. उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था. ఆ రోజుల్లో చదువుకు వ్యాయామానికి ఏమాత్రం సంబంధం లేదని నేను అనుకునేవాడిని. ఆ రోజుల్లో तो उस टाइम पे चदू पढ़ते टाइम पे व्यायामाనికి जॉगिंग व्यायाम जो भी करते अपन ये मात्रम उसका भी ज़रूरत नहीं है. संबंधम ज़रूरत नहीं है बल्कि उतना ज़रूरी नहीं है. నేను అనుకునేవాడిని. मैं समझ रहा था. విద్యతో పాటు అంటే మానసిక శిక్షణతో పాటు వ్యాయామం శారీరక శిక్షణ కూడా విద్యార్థికి అవసరమని ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. విద్యతో పాటు यानी कि पढ़ते टाइम पे मानसिक मेंटल ट्रेनिंग शिक्षण व्यायाम ट्रेनिंग के साथ शारीरिक मानसिक मेंटल ट्रेनिंग शिक्षण तो ट्रेनिंग కూడా విద్యార్థికి स्टूडेंट అవసరమని ज़रूरत ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. अभी मुझे समझ में आ रहा. సారీ. చదువుకునేటప్పుడు అందంగా వ్రాయడం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తప్పు అభిప్రాయం ఉండేది. जब मैं पढ़ते टाइम पे अंदंगा व्रायडम अच्छा लिखना खूबसूरती से నేర్చుకోవాల్సిన सीख लेना अवसरम उतना ज़रूरी లేదనే తప్పు उतना ज़रूरी नहीं के ओपिनियन था मुझे. కానీ దక్షిణాఫ్రికాకు వెళ్ళిన తరువాత అక్కడి వకీళ్ళు అక్కడ ప్రజలు ముత్యాలంటి అందమైన అక్షరాలు రాస్తుంటే చూచి సిగ్గుపడ్డాను. जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया था वहाँ पे उसके बाद वहाँ के वकील और वहाँ के ప్రజలు बोलते आवाम ముత్యాలంటి अच्छे ब्यूटीफुल అందమైన అక్షరాలు ब्यूटीफुल से अच्छे खूबसूरत राइटिंग रास्तोंटे लिखते हुए చూసి देख के సిగ్గుపడ్డాను. यानी मैं शर्मिंदा हो गया. వంకర టింకర అక్షరాలు అసంపూర్ణ విద్యకు చిహ్నంగా భావించాలనే భావం అప్పుడు నాకు కలిగింది. వంకర టింకలతో ఖరాబ్ రైటింగ్ అక్షరాలు లెటర్ असंपूर्ण सही राइटिंग नहीं लिखना विद्या को स्टडी चिह्नंगा गुर्तु निशाना भाविंచాలని సంవత్సర సంబంధ डिसाइड भावम అప్పుడు నాకు కలిగింది. उस टाइम पे मुझे समझ में आया था. తరువాత నా అక్షరాల్ని అందంగా రాయాలని ఎంతో ప్రయత్నించాను. उसके बाद मैं जो है ना मेरे जो लेटर से हैंड राइटिंग अच्छा करेंगे बल्कि लिखने को कितना की कोशिश किया था मैं. కానీ వ్యవహారం చేయి దాటిపోయింది. जब तक हाथ से टाइम चला गया दस्तूरी మార్చుకోలేకపోయాను. जब लिखते टाइम अपना को टाइम के टाइम पे करना है. जो भी काम रहता है वक्त पे करना. वक्त से पहले वक्त के पहले लेकर तो जो भी अपन लिखते सीख सकते हैं. एक बार वक्त चलेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते. నన్ను చూచి ప్రతి బాలుడు బాలిక జాగ్రత్త పడాలని కోరుతున్నాను. मुझे देख के हर लड़का लड़की देख के सेफ साइड में रहना. जो काम जब करना जब इस करना बल्कि విద్యార్థులు ఒక భాషను శాస్త్రీయంగా అభ్యసిస్తే మిగతా భాషలు సులభతరంగా అవుతాయి. जो स्टूडेंट्स हैं ना एक लैंग्वेज को शास्त्रीय अच्छे से अभ्यसिस्ते हैं अच्छे से पढ़े तो अच्छे से मिगता भाषा यानी कि दूसरे लैंग्वेज दूसरी ज़बान सुलभतरम यानी ईजी होता है.
అసలు जो है హిందీ గుజరాతీ సంస్కృత భాషలు ఏకభాషలేనని చెప్పవచ్చు. अब जो भी असल देखा गया तो क्या है, हिंदी गुजराती संस्कृत భాషలు ఏకభాషలని చెప్పవచ్చు. तो एक ही भाषा है बोले ऐसा बोल रहे हैं. అదేవిధంగా ఫారసీ అరబ్బీ భాషలు ఏకభాషలే. वैसे जो है ना फारसी और अरबी భాషలు ఏకభాషలే. గుజరాత్ హిందీ, బెంగాలీ, మరాఠీ మొదలైన భారతీయ భాషలు నేర్వాలంటే సంస్కృతం నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం. ये जो भी अपन पढ़ने का है गुजरात हिंदी बंगाली मराठी మొదలైన यानी कि एक्सेट्रा इससे ज़्यादा భారతీయ భాషలు यानी कि इंडियन के लैंग्वेज నేర్వాలంటే सीखना है तो संस्कृत నేర్చుకోవడం सीखना చాలా बहुत అవసరం ज़रूरी है. అలాగే ఉర్దూలో మంచి ప్రవేశం కలగాలంటే फारसी अरबी భాషలు నేర్వాలి. वैसे आपको जो है ना उर्दू में अच्छा पढ़ना है करना है दाखिला लेना है तो फ़ारसी अरबी लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है. కొన్ని కారణాల వల్ల మా అన్న 20 రూపాయలు అప్పు పడ్డాడు. थोड़े रीज़न से हमारे जो भैया है ब्रदर अन्ना बोलते ब्रदर बिग ब्रदर 20 రూపాయలు అప్పు పడ్డారు. 20 రూపాయ ఖర్చా किए थे. ఈ అప్పు ఎలా తీర్చడమా అని మేమిద్దరం ఆలోచించాం. ये जो खर्चा है हम लोग कैसा फेंटना అని మేమిద్దరం हम दोनों ఆలోచించాము. సోచి అతని చేతికి బంగారు మురుగు ఉంది. उसके हाथ को బంగారు बोले तो सोना की अंगूठी है. దానిలో ఒక తులం ముక్క తీయించడం తేలిక అని నిర్ణయించుకొని ఆ పని చేశాం. उसमें जो ना 1 तुला बोलते 1 तुला ముక్కలతో తుకడా తీయించడం నికాల్నా తేలిక ఈజీ అని నిర్ణయించుకొని డిసైడ్ करके ఆ పని చేశాం. यानी कि वो काम करे అప్పు తీర్చాం यानी खर्चा हम जो है फेड दिए. కానీ ఈ పనిని నేను భరించలేకపోయాను. यानी कि मैं ये जो काम करा था मुझे सहन नहीं पाया मैं. ఇక దొంగతనం చేయకూడదని నిశ్చయించుకున్నాను. उसके बाद जो है ना దొంగతనం చోరీ చేయకూడదని नहीं करना నిశ్చయించుకున్నాను డిసైడ్ కళ్యామే. అయితే నా మనస్సు శాంతించలేదు. मगर मेरा जो मन है शांत नहीं हो रहा सुकून नहीं मिल रहा मेरे को. తండ్రి గారికి చెప్పాలని అనిపించింది. తండ్రి గారితో ఫాదర్ చెప్పాలని బోల్నా అనిపించింది. బోల్నా సమజ్ మే ఆ. కానీ ఆయన ముందు కానీ ఉన్కే సామ్నే నోరు విప్పి ఈ విషయం చెప్పేందుకు సాహసం కలగలేదు. यानी कि मुँह खोल के बोलना ये जो विषय है इसके बारे में बोलना मुझे इतनी हिम्मत नहीं लग रही थी. వారు కొడతారనే భయం లేదు. उन्होंने मारते मुझे डर नहीं था. ఎందుకంటే మమ్మల్ని మా తండ్రి గారు ఎప్పుడు కొట్టలేదు. ఎందుకనతో కిస్ వజह से कभी भी మమ్మల్ని హమే తండ్రి గారు ఎప్పుడు ఫాదర్ जो कभी भी కొట్టలేదు नहीं मारे. బంగారు మురుగు విషయం చెబితే బాధపడతారనే భయం పట్టుకుంది. जो सोने के बारे में जो बोले तो उन्होंने तकलीफ भयम डर तकलीफ और डर होता बोल के वो डर लग गया हमें. ఏది ఏమైనా తప్పును అంగీకరిస్తే మనస్సు శాంతిస్తుందని విశ్వాసం కలిగింది. कुछ भी हो जाने दे क्या भी हो जाने दे जो अपना गलती करे अंगीकार से अग्री हुए तो మనస్సు దిల్ శాంతిస్తుందని సుకూన్ విశ్వాసం భరోసా కలిగింది. భరోసా होता है. నాన్నగారికి బాధ కలిగించినా పర్వాలేదని భావించాను. यानी कि फादर को बाधा तकलीफ हुए तो भी मुझे परवाह नहीं बोल के सोचा मैं. చివరికి ఒక చీటి మీద జరిగిన తప్పంతా రాశాను. लास्ट में क्या करा मैं आखिरी में एक चीटी पे लिख के जो भी गलती थी लिखा मैं. వెళ్ళి మా నాన్నగారికి ఇచ్చాను. जाके मैं हमारे फादर को दिया. ఇంతటి తప్పు చేసినందుకు తగిన విధంగా శిక్షించమని ఇక ముందు దొంగతనం చేయనని శపథం చేశాను.
ये छोटी जो गलती है తగ్గిన విధంగా आपके हिसाब से शिक्षिంచమని आप मुझे पनिश कर सकते कौन सा भी ఇక ముందు దొంగతనం చేయని శపథం చేశాను उसके बाद मैं चोरी नहीं करता बोल के ప్రామిస్ करा ఇదంతా వ్రాసిన చీటీ వారి చేతికి ఇస్తున్నప్పుడు వణికిపోయాను जो मैं चिट्ठी लिखा था लिख के पापा को फादर को देते टाइम पे मैं बहुत डर गया था घबरा गया था అనారోగ్యంతో ఆయన బల్ల మీద పడుకొని ఉన్నారు उन्होंने बीमारी से पलंग पे बैठे हुए थे सॉरी पడుకొని तो सो के थे लेटे हुए थे ఉన్నారు చీటీ వారి చేతికి ఇచ్చి ఎదురు నిలబడ్డాను जो चीटी ना थे कि उनके सामने मैं दुर्गाल तो सामने నిలబడ్డాను तो खड़े ना వారు చీటీ అంతా जो చీటీ पूरा చదివారు పడే వారి కళ్ళ నుండి కన్నీరు కారింది उनके आँखों से आंसू निकल के आए ఆ కన్నీటితో చీటీ తడిసిపోయింది वो आँखों के आंसू से क्या जो चीटी थी ना भीग गई ఒక్క నిమిషం సేపు కళ్ళు మూసుకొని ఏమో ఆలోచించారు एक मिनट आँखें मूस के ఏమో క్యాకి सोचे తరువాత చీటిని చింపేశారు उसके बाद जो చీటీ को फाड़ दिए తండ్రికి కలిగిన వేదనను గ్రహించాను వేదనతో దర్ద్ పీడ పెయిన్ సఫరింగ్ గ్రహించాను समझा అనుభవించిన यानी कि एक्सपीरियंस వారికి ఆ ప్రేమ బోధపడుతుంది जो एक्सपीरियंस है उन लोगों की जो प्रेमा है उनको ही जो प्यार मोहब्बत करते हैं उनके ऊपर ही जिम्मेदारी जो है गिरती है బోధపడుతుంది ठीक है అనుభవించిన एक्सपीरियंस వారికి उनको ही जो आ प्रेम यानी कि प्यार मोहब्बत బోధపడుతుంది इनके ऊपर ही जाता है అసలైతే శాంతం అసలు देखा तो शांत ఓర్పు सहन మా తండ్రి స్వభావం కాదు यानी कि स्वभाव कैरेक्टर उनको शांति ఓర్పు पेशेंस हमारे फादर का स्वभाव नहीं है कैरेक्टर नहीं है ఆయన కోపడతారని దూషిస్తారని यानी कि गुस्सा करते बोल के దూషిస్తానికి దుష్మన్ तरह देखते बोल के అనుకున్నాను అని समझा था मैं కానీ ఆయన ప్రదర్శించిన శాంతిత్వం అద్భుతం जोनो प्रेजेंट के करे डिस्प्ले करे प्रेजेंट करे शांतित्వం वो अद्भुत यानी कि वंडरफुल करे అందుకు కారణం उसके लिए जो రీజన్ దోషాన్ని మిస్టేక్ అంగీకరించడమే అగ్రి నా విశ్వాసం यानी कि मेरा भरोसा మళ్ళీ ఈ విధమైన తప్పు చేయను फिर मैं ऐसा जो है ना गलत काम नहीं करूँगा అని శపథం చేశాను यानी कि ప్రామిస్ क्या हो శపథములతో ప్రామిస్ నేను దోషం దేనివల్ల మై మిస్టేక్ అంగీకరించి అగ్రి ఇక చేయనని इसके बाद मैं नहीं करूँगा శపథం ప్రామిస్ చేసినందువల్ల करने से ప్రామిస్ करने की वजह से మా తండ్రి मेरे फादर నన్ను విశ్వసించారు मेरे फादर जो मुझ पे भरोसा किए हैं వారికి मेरे पे నా మీద मेरे पे వాత్సల్యం లవ్ यानी कि मोहब्बत भरोसा ఎన్నో రెట్లు कितने की ज़्यादा పెరిగిందని అర్థమైంది बहुत से मेरे को ज़्यादा भरोसा कर रहे मेरे को बहुत भरोसा हुआ है ठीक है उसके बाद आपको जो है ना इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझा देता हूँ आपको फिर से बता देता हूँ अच्छे से పై బొమ్మలో ఎవరెవరు ఉన్నారు పై బొమ్మలో గాంధీజీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఉన్నారు అహింస అనగానే గుర్తుకొచ్చే వారెవరు అహింస అనగానే గుర్తుకొచ్చేవారు మహాత్మా గాంధీ ఆయనను గౌరవంగా మనం ఏ పేర్లతో పిలుస్తాము ఆయనను గౌరవంగా మహాత్మా జాతిపిత బాపూజీ అను పేర్లతో పిలుస్తాము
పదములు అర్థములు. వయస్సు ఏజ్, సభ్యుడు మెంబర్, అబద్ధం లై, ఎగతాళి మేక్ ఫన్, భయం ఫియర్, పుస్తకము బుక్, కోరిక డిజైర్, నాటకం డ్రామా, శ్రద్ధగా కమిటెడ్, అద్దం మిర్రర్, చిత్రాలు పిక్చర్స్, అంధుడు బ్లైండ్ పర్సన్, కావడి బ్యాలెన్స్ లైక్ డివైస్, చెరగని ముద్ర ఎడిల్ లైఫ్ మార్క్, కరుణ పీటీ కిడ్నీస్, రోదన క్రై, జ్ఞాపకం మెమొరీ, అనుమతి పర్మిషన్, కష్టాలు డిఫికల్ట్స్, సత్యం ట్రూత్, హృదయం హార్ట్, ఆపదలు డేంజర్స్, ఇష్టం లైక్, సంబంధం రిలేషన్షిప్, మానసిక మెంటల్, శిక్షణ ట్రైనింగ్, అవసరం నెసెసరీ, అభిప్రాయం ఒపీనియన్, వకీలు అడ్వకేట్, ముత్యాలు పేర్లెస్, సిగ్గు షైనెస్, అసంపూర్ణం ఇన్కంప్లీట్, భావించుట థింకింగ్, భావం థాట్, ప్రయత్నం ట్రయల్, వ్యవహారం బిహేవియర్, దస్తూరి హ్యాండ్ రైటింగ్, జాగ్రత్త బీ కేర్ఫుల్, శాస్త్రీయంగా సైంటిఫిషియలీ, భాష లాంగ్వేజ్, నేర్వాలి షుడ్ లెర్న్, ప్రవేశం ఎంట్రీ, అప్పు డెబిట్, కారణము రీజన్, ఆలోచించు టు థింక్, బంగారు గోల్డ్, నిర్ణయం డిసిషన్, నిశ్చయం డిటర్మినేషన్, సాహసం బ్రేవ్, మురుగు బ్రాస్లెట్, అంగీకరిస్తే ఇఫ్ అగ్రీడ్, విశ్వాసం ఫేత్ బిలీవ్, చీటీ లెటర్, శిక్షించు టు పనిష్, శపథం ప్లెడ్జ్ వావ్ ప్రామిస్, దొంగతనం స్టీలింగ్, వణుకు షివర్, అనారోగ్యం ఎవిల్ హెల్త్, తడిసి వెట్, వేదన సఫరింగ్, అనుభవం ఎక్స్పీరియన్స్, శాంతం పీస్, స్వభావం నేచర్, దూషించు టు అబ్యూస్, అద్భుతం వండర్ఫుల్, దోషాన్ని మిస్టేక్, వాత్సల్యం లవ్. उसके बाद आपको यह है ना కింది గద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ అండ్ రైట్ ద ఆన్సర్. మహోన్నత నాయకత్వ లక్షణాలు మూర్తి భవించిన వ్యక్తి స్వామి రామానంద తీర్థ. ఆయన కన్నడ ప్రాంతంలో జన్మించాడు. అందువల్ల కర్ణాటక ప్రాంతం వారు ఆయనను తమ నాయకుడని భావించేవారు. ఆ తర్వాత ఆయన విద్యాభ్యాసం, రాజకీయ కార్యకలాపాలు మార్వాడాలో కొనసాగాయి. కనుక మహారాష్ట్రలో స్వామీజీని తమ వాడనుకోవడంలో మరింత న్యాయం ఉన్నది. అయితే ఆ రెండిటికి మించి స్వామీజీ రాజకీయ నాయకత్వం సంపూర్ణంగా వికసించి ఉన్నత శిఖరాలను అందుకున్నది మాత్రం తెలంగాణలోనే. అందుచేత తెలంగాణ ప్రజలు స్వామీజీని తమ నాయకుడని గర్వంగా చెప్పుకుంటారు. స్వామి రామానంద తీర్థ గురించి పివి నరసింహారావు. పై పేరాలో ఎవరి గురించి ఉంది? పై పేరాలో స్వామి రామానంద తీర్థను గురించి ఉంది. రామానంద తీర్థ ఎక్కడ జన్మించాడు? రామానంద తీర్థ కన్నడ ప్రాంతంలో జన్మించాడు. రామానంద తీర్థను తెలంగాణకు నాయకునిగా భావించడానికి కారణం ఏమిటి? స్వామీజీ రాజకీయ నాయకత్వం సంపూర్ణంగా వికసించి ఉన్నత శిఖరాలను అందుకున్నది తెలంగాణలోనే. కనుక తెలంగాణ వారు స్వామీజీని తమ నాయకునిగా భావిస్తారు. మహారాష్ట్ర వాళ్ళు స్వామీజీని తమవాడని ఎందుకు అనుకుంటారు? స్వామీజీ విద్యాభ్యాసం, రాజకీయ కార్యకలాపాలు మహారాష్ట్రలో కొనసాగాయి.
కనుక మహారాష్ట్రులు స్వామీజీని తమ వాడని అనుకుంటారు. రామానంద తీర్థ గురించి పై మాటలు ఎవరన్నారు? రామానంద తీర్థ గురించి పై మాటలు పివి నరసింహారావు అన్నారు. కింది సెకండ్ బిట్ వ్యక్తీకరణ సృజనాత్మక విషయ రచన శ్రీ కంపోజిషన్. సెకండ్ బిట్ ఫస్ట్ కింది ప్రశ్నలకు 5 వాక్యాల్లో జవాబులను రాయండి. రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ 5 సెంటెన్స్. మీకు నచ్చిన పుస్తకం గురించి రాయండి. నాకు నచ్చిన పుస్తకం మహాత్మా గాంధీ గారి ఆత్మకథ సత్యశోధన. దీనిని వేమూరి రాధాకృష్ణ గారు అనువదించారు. ఇందులో గాంధీ గారు ప్రతి చిన్న విషయం వివరంగా వ్రాశారు. అంటే తాను చేసిన ఎలాంటి తప్పు అయినా దాచుకోకుండా రాశారు. దీనిని చదవడం వల్ల విద్యార్థులకు నైతిక విలువలు, ముఖ్యంగా సత్యం మాట్లాడడం తెలియజేయడమే కాక మంచి ప్రేరణను కలిగిస్తాయి. విద్యార్థికి చదువుతో పాటు వ్యాయామం అవసరం. దీనిపై మీ అభిప్రాయం రాయండి. విద్యను అర్థించేవాడు విద్యార్థి. విద్య విద్యార్థులను మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుతుంది. విద్యార్థికి విద్యతో పాటు వ్యాయామం కూడా అవసరం. ఎందుకనగా ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు. విద్యార్థి బలహీనమైన శరీరంతో విద్యను ఆర్జించలేడు. వ్యాయామం వల్ల మానసిక ఉల్లాసం, ఆత్మవిశ్వాసం, బుద్ధి బలం మరియు వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. కనుకనే పాఠశాలల పాఠ్యప్రణాళికలో వ్యాయామం, యోగా మొదలైనవి చేర్చారు. కనుక విద్యార్థి విద్యతో పాటు వ్యాయామం కూడా తప్పక నేర్వాలి.